Okay. Numerical skills in physics. Here we are discussing on the topic overview of programming and Python programming. Now, basically, in the last lecture already we discussed about what is the basic points in this programming. So in the introduction, we need to know what is this programming, computer programming. So the computer programming is the process of the designing and building an executable computer program to accomplish a specific computing results or to perform a specific task. काही पर्टिक्युलर स्पेसिफिक टास्कसाठी आपण एक कोडिंगचे आपण जे प्रोग्राम बनवतो that process is known as computer programming. We already discussed on this. जी आपण आपली लँग्वेज नाही समजत कम्प्युटरला, कम्प्युटरची वेगळी लँग्वेज आहे आणि त्या पद्धतीच्या लँग्वेज बनवणं किंवा तसा प्रोग्राम तयार करणं इज द प्रोग्रामिंग. सो ओव्हरव्ह्यू ऑफ पायथॉन. पायथॉन मध्ये काय ही एक लँग्वेज आहे. दिस इज द वन ऑफ लँग्वेज. हिअर इन दिस लँग्वेज the main important thing is dynamic purpose, high level language, interpreted programming language, हे सगळ्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. But the main important point is so before that, what is applications of Python? So these are the applications of Python, and I already shared this PowerPoint presentation with all BSc students. You can join that classroom, Google Classroom, and you can get that material for your preparation of exam. Okay, on online test exam or anything. So you can go to the Google Classroom and you can take the you can download this PowerPoint presentation and you can prepare for exam. So these are the applications of Python. Then the next is this is the very important points in Python. So Python in the Python, the interpreter reads and executes the statements line by line, that is sequential. This is very important point for the Python programming, that this Python is very useful for the interpreter that can read or execute the statement line by line. म्हणजे काय तर लाइन बाय लाइन आपल्याला एक्झिक्यूट करता येईल आणि लाइन बाय लाइन आपल्याला रीड करता येईल. म्हणजे आउटपुट आणि इनपुट आपल्याला घेता येईल. म्हणजे ही इंटरप्रिटर लँग्वेज. इंटरप्रिटर त्याच्यासाठी एक मोठ्या प्रमाणात पहिला आपण काहीतरी प्रोग्राम तयार केला आणि नंतर ते घेतोय असं नाही, तर या ठिकाणी आपल्याला लाइन बाय लाइन आपल्याला आउटपुट घेता येते. ऑलरेडी वी डिस्कस्ड ऑन दिस. and multiple statement per line or line continuation to avoid the left and right story. हे देखील दोन याच्यामध्ये आपल्याला प्रोग्रामिंग साठी यूज करता येणार आहे. म्हणजे मल्टिपल स्टेटमेंट पण घेता येणार आहेत आणि एकाच लाइन कंटिन्यूएशन मध्ये पण आपल्याला घेता येणार. ओके. Then the next point that we already discussed, the comments in Python. In this Python we can use the comments. म्हणजे पर्टिक्युलर स्टेटमेंट हे कशासाठी आहे किंवा काय आपण प्रिंट करतोय ह्याच्या आपण बाजूला त्याचे कमेंट दिले तर ते आपल्याला समजायला सोपं जातं. सो वी कॅन यूज द कमेंट्स इन दिस पायथॉन प्रोग्राम. म्हणजे ते आपल्याला फीचर त्या ठिकाणी आहे. व्हाईट स्पेस इंडेंटेशन. देन इंटरप्रेटर्स. Already know that the Python is an interpreted language. It means that the instruction contained in a script are read line by line and immediate executed. म्हणजे line by line आणि immediate executed आपण प्रोग्राम बनवू शकतो. So this is the interpreter language.
विथ कंपायलेशन, म्हणजे कंपायलेशन हे देखील आहे त्याच्यामध्ये, पण हे आहे इंटरप्रिटेड लँग्वेज. ओके. आणखीन देर आर प्रोव्हाइड्स द 2 ways टू रन द प्रोग्राम. प्रोग्राम रन करायला 2 वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. पहिले आहे युजिंग इंटरॅक्टिव्ह इंटरप्रिटर प्रॉम्प्ट. म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह इंटरप्रिटर प्रॉम्प्ट आपण यूज करू शकतो, कळते का? इंटरॅक्टिव्ह इंटरप्रिटर प्रॉम्प्ट आपण यूज करू शकतो, किंवा युजिंग स्क्रिप्ट फाईल. व्हॉट इज अ स्क्रिप्ट फाईल? स्क्रिप्ट फाईल म्हणजे आपण एक फाईल अशी पूर्वीच आपण सेव्ह करून ठेवलेली आहे आणि ती देखील यूज करू शकतो. म्हणजे हे 2 मेथड्स आहेत, इंटरॅक्टिव्ह देखील आणि स्क्रिप्ट फाईल असेल ती देखील. ओके. देन the next point is module. So we can use the modules. A Python module can be defined as the Python program file which contains a Python code including Python function, class or variables. In other words, we can say that our Python code file saved with the extension .py is treated as the module. कळते? मॉड्यूल म्हणून आपण ट्रीट करू शकतो. कशाला? तर एका फाईलला. ती फाईलचं फक्त एक्सटेन्शन काय असणार आहे? .py. We may have a runnable code inside the Python module. म्हणजे पायथॉन मॉड्यूल जे बनवणार आहे आपण, त्या मॉड्यूल आपण डायरेक्ट आपण एक रनेबल कोड म्हणून आपण त्याच्यामध्ये असणार आहे आणि तो आपण डायरेक्ट यूज करू शकणार. म्हणजे एखादा आपल्याकडे प्रोग्राम आहे, आपण एक काहीतरी बनवतोय, काहीतरी कोड बनवतोय आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला छोटे छोटे पार्ट्स करून ते सेव्ह करता येणार आहे. त्यासाठी आपल्याला .py हे एक्सटेन्शन द्यावं लागणार आहे. त्या फाईलला नाव काय द्यायचं आहे? .py. जसं तुम्ही .pdf म्हणताय, .jpg, म्हणजे .jpg असेल तर ती एक इमेज असते, .pdf असेल तर काहीतरी pdf आहे म्हणायचं. अशा पद्धतीने .ppt असेल तर pptx असेल तर ppt आहे, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन. तसं .py जर असेल तर दॅट इज द पायथॉन. पायथॉनचा एक तुम्ही तो स्क्रिप्ट फाईल किंवा एक त्याचा एक मॉड्यूल असू शकतो. देन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड लोडिंग द मॉड्यूल इन आवर पायथॉन कोड. पायथॉन कोड मध्ये मॉड्यूल लोड करायचं आपण बघितलेलं आहे, कळतंय? आता ह्या पायथॉन मध्ये मॉड्यूल कसा लोड करायचा आहे? So again there are 2 types. One is the import statement and second is the from import statement. The import statement and the from import statement. म्हणजे एक आपल्याकडे मी ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे की आपल्याकडे एक आपण बनवलेला एक प्रोग्राम आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला दुसऱ्या एका प्रोग्राम मधून काही स्टेटमेंट इम्पोर्ट करता येणार. म्हणजे मी एक या ठिकाणी बनवतोय काहीतरी आणि त्यामध्ये काहीतरी ठराविक गोष्टी आहेत आणि त्या तुम्हाला तुमच्या ह्याच्यामध्ये वापरायच्या, तर त्याच्यासाठी आपल्याला इम्पोर्ट स्टेटमेंट वापरावं लागणार आहे. आणि जे बनवलेली फाईल आहे त्या फाईलचं नाव काय आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी टाकावं लागणार आहे. मग त्या ठिकाणी आपण ते एक्सटेन्शन यूज करून अशा पद्धतीने यूज करून इम्पोर्ट मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 अशा पद्धतीने आपण ते करू शकणार. The import statement is used to import all the functionality of one module into another. We can import multiple modules with a single import statement. म्हणजे फक्त इम्पोर्ट स्टेटमेंट हे कशासाठी? वेगवेगळे मॉड्यूल इम्पोर्ट करण्यासाठी. आणि फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेटमेंट कशासाठी आहे? तर एका पर्टिक्युलर मॉड्यूल मधून काही स्टेटमेंट इम्पोर्ट करण्यासाठी, काही कोड इम्पोर्ट करण्यासाठी. तर या ठिकाणी तुम्हाला पहिलं जे आहे मॉड्यूल इम्पोर्ट स्टेटमेंट, त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या मॉड्यूलचं नाव त्या लाईन मध्ये टाकावं लागतं. आणि फ्रॉम इम्पोर्ट जे आहे त्या मॉड्यूलचे नाव फक्त सुरुवातीला द्यायचे आहे, मध्ये तुम्हाला द्यावं लागणार नाहीये. फक्त कोणतं स्टेटमेंट आपण कोणता कोड इम्पोर्ट करणार आहे ते तेवढंच तुम्हाला तिथे मेन्शन करावं लागेल. इथं लिहिलंय बघा, इम्पोर्ट सिंटॅक्स काय असणार आहे त्याचा? इम्पोर्ट म्हणायचं आहे आणि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 असं काहीतरी पुढं असणार. आणि पुन्हा खाली ज्या वेळेला आपण स्टेटमेंट घेतो त्या ठिकाणी याची गरज नसते. ओके. नाउ द नेक्स्ट हे बघा, तर हे फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेटमेंट, इन्स्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग द होल मॉड्यूल in the namespace, Python provides a flexibility
to import only the specific attributes of a module. This can be done by using from import statement. म्हणजे एका पर्टिक्युलर मॉड्यूल मधलं काही ठराविक पार्ट आपल्याला जर इम्पोर्ट करायचं असेल तर काय करायचं, तर फ्रॉम मॉड्यूल नेम लिहायचं आहे. फ्रॉम लिहायचं, पहिला मॉड्यूल नेम लिहायचं आहे, तुम्ही कोणत्या मॉड्यूलचं करताय ते, आणि इम्पोर्ट म्हणायचं आहे. मग त्या कोणत्या गोष्टी तुम्हाला इम्पोर्ट करायची ती इथे पुढे लिहून टाकायचं. आणि ज्यावेळेला आपण ते लिहितोय तर या ठिकाणी बघा दिसतंय कॅल्क्युलेशन डॉट पाय नावाचं एक मॉड्यूल आहे, दिसतंय का? हॅलो, हो सर दिसतंय. हा, कॅल्क्युलेशन डॉट पाय नावाचं एक मॉड्यूल आहे. आता कॅल्क्युलेशन डॉट पाय हे मॉड्यूल काय आहे, हे एक प्रोग्राम बनवलेला आहे. त्यामध्ये काय आहे तर एक डिफाईन केलेला आहे. समेशन म्हटलं तर ए आणि बी डिफाईन केलेले असणार आहे. समेशन म्हटलं तर काय असणार आहे, ए प्लस बी असणार आहे. त्यानंतर डिफाईन काय केलेलं आहे, मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन असेल तर त्याला काय असणार आहे, ए स्टार बी. आणि डिवाइड असेल तर अशा पद्धतीने हे डिफाईन केलेलं आहे. ओके, तर हे डिफाईन केलेलं आहे, हे एक वेगळं मॉड्यूल आहे. आणि याच्यातून आपल्याला हा काही भाग ह्यातला इम्पोर्ट करायचा आहे आपल्या या, समजा हा रेग्युलर आपला चालू असणारा प्रोग्राम असेल तर इथं मी याच्यातून काही पार्ट इथे इम्पोर्ट करताना काय करणार आहे, तर सुरुवातीला हा पर्टिक्युलर एक मॉड्यूल आहे आणि या मॉड्यूल मधलेच मला फक्त जर मला इम्पोर्ट करायचे असतील तर मी काय म्हणणार आहे, फ्रॉम द मॉड्यूल, म्हणजे फक्त आपल्याला याच्यासाठी. आणि ओनली इम्पोर्ट असेल तर आपल्याला बरेचसे या ठिकाणी असू शकतात. म्हणजे जर ह्या एकाऐवजी कॅल्क्युलेशन नावाचा हा जो एक आहे मॉड्यूल, ह्याच्याऐवजी समजा आमच्याकडे 10 मॉड्यूल्स आहेत अशा पद्धतीचे. हा, अशा पद्धतीचे 10 मॉड्यूल आहेत आणि 10 मॉड्यूल पैकी हे एक मॉड्यूल आहे. अशा पद्धतीचे 10 मॉड्यूल आहेत. तर प्रत्येक कोणत्याही मॉड्यूल मधून मला एखादा इम्पोर्ट करायचा असतील कोड, तर त्यासाठी फ्रॉम इम्पोर्ट नाही यूज करायचा, तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, इम्पोर्ट फक्त यूज करावं लागेल. आणि फ्रॉम इम्पोर्ट कधी, एकच बाहेरचा मॉड्यूल आहे आणि त्याच्यातून मला इम्पोर्ट करायचं आहे. कळलं का? हा, आता या ठिकाणी एकच मॉड्यूल आहे, याच्यातीलच मला काही इम्पोर्ट करायचं आहे. तर हा जो मेन आपला जो चालू आहे तो आपला जर प्रोग्राम असेल तर त्यामध्ये इथे लिहिलेला आहे फ्रॉम कॅल्क्युलेशन इम्पोर्ट समेशन. कळलं का? फ्रॉम कशातून, मॉड्यूल या कॅल्क्युलेशन या मॉड्यूल मधून काय इम्पोर्ट करायचं आहे, समेशन इम्पोर्ट करायचं. कळलं का? तर हे रेग्युलर आमचा प्रोग्राम आहे. ए काहीतरी डिफाईन केलेला आहे, बी काहीतरी डिफाईन केलेला आहे, आणि ज्यावेळेला आम्ही प्रिंट म्हणतोय सम इज इक्वल टू, त्या ठिकाणी काय दिलेलं आहे, समेशन ए कॉमा बी. तर हे त्याला कळणार आहे, समेशन ए कॉमा बी म्हटल्यानंतर त्याला ते कळतंय. का कळतंय, तर आपण समेशन हे पहिलाच आपण इम्पोर्ट केलेलं आहे. कशातून, कॅल्क्युलेशन या मॉड्यूल मधून. कळलं का? त्यामुळे डायरेक्ट आपल्याला या ठिकाणी फक्त समेशन ए कॉमा बी म्हटलं की आपल्याला प्रिंट होणार आहे सम ह्या दोघांची, ए आणि बी ची आपल्याला या ठिकाणी ऍडिशन सम आपल्याला इथे मिळणार आहे. कळतंय का? तर हा इम्पोर्ट करायचा भाग बघितलेला आहे आपण. याच्यामध्ये काही शंका काय अडचणी असतील तर तुम्ही मला हे विचारू शकता, मला व्हॉट्सअपला किंवा ह्याच्यावर विचारू शकता, ईमेल वरती विचारू शकता काय याच्यात प्रॉब्लेम. कळते का? ह्या कॅल्क्युलेशन पाय ह्या मॉड्यूल मधून काही पार्ट या ठिकाणी इम्पोर्ट करता येतो. हे काहीही असू शकतं. आपला हा जो मेन आहे, हा जो आपला चालू असणारा हे प्रोग्राम आहे, हा काहीही असू शकतो. याच्यामध्ये काही ठिकाणी मला फक्त ह्याच्यातील पार्ट इम्पोर्ट करता येतो. आता या ठिकाणी आपण डिफाईन केलेलं आहे व्हॉट इज समेशन, बरोबर आहे, परंतु आपण फक्त हे जे फ्रॉम इम्पोर्ट म्हटलंय याच्या सहाय्याने दुसऱ्या एका मॉड्यूल मधून या ठिकाणी आपण इम्पोर्ट करू शकतो, यूज करू शकतो. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हॅलो वर्ल्ड प्रोग्राम. हॅलो वर्ल्ड प्रोग्राम मध्ये आपल्याला माहित आहे की 1 by 1 इंटरॅक्टिव्ह प्रॉम्प्ट आहे. म्हणजे पायथॉन प्रोव्हाइड्स अस द फीचर टू एक्झिक्यूट द पायथॉन स्टेटमेंट 1 by 1 ॲट इंटरॅक्टिव्ह प्रॉम्प्ट. म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह टाईप मध्ये आपण 1 by 1 आपल्याला जे पाहिजे ते त्याच वेळेला तिथं आपण प्रिंट करू शकतो. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज
using script file. Using script file. आता हे स्क्रिप्ट फाईल काय आहे, तर स्क्रिप्ट फाईल म्हणजेच हे आपण थोड्या वेळापूर्वी बोललो की .py नावाचं एक्सटेन्शन द्यायचं आणि ती एक फाईल बनवायची आहे, ती आपली स्क्रिप्ट फाईल असणार. कळतंय का? स्क्रिप्ट फाईल म्हणजे काय, .py नावाचं एक्सटेन्शन असणारी एक फाईल. त्याच्यामध्ये आपला हा स्क्रिप्ट असणार. स्क्रिप्ट म्हणजे काय, काही आपण रन करणार नाही आहोत लगेच, ज्या वेळेला आपल्याला त्याची गरज भासणार आहे त्यावेळेला ते आपल्याला रन करता यावं याच्यासाठी ती बनवलेली स्क्रिप्ट असणार. ओके, ज्या वेळेला आपल्याला गरज भासेल त्यावेळेला ते आपल्याला यूज करता येणार आहे अशी स्क्रिप्ट फाईल आपण सेव्ह करून ठेवू शकतो. जसं आपण एक PDF बनवतोय आणि सेव्ह करून ठेवतोय, किंवा एखादी वर्ड फाईल बनवतोय आणि सेव्ह करून ठेवतोय कुठेतरी, आणि ज्या वेळेला आपल्याला पाहिजे त्यावेळेला ती आपण यूज करतोय, तशाच पद्धतीने आपण या ठिकाणी स्क्रिप्ट फाईल ह्या पायथॉन आपल्याला प्रोव्हाइड करतो. तर याच्यामध्ये आपण ती बनवून ठेवू शकतो, म्हणजे सेव्ह करू शकतो फाईल. त्या फाईलला फक्त एक्सटेन्शन काय .py नावाचं एक्सटेन्शन दिलेलं आहे आणि ती सेव्ह करून ठेवलेली आहे, आणि ज्या वेळेला आपल्याला पाहिजे त्यावेळी ती आपण रन करू शकतो. ओके, कळतंय? स्क्रिप्ट फाईल नंतर आहे पायथॉन व्हेरिएबल्स. आता याच्यामध्ये काही तुम्हाला जर अडचण येत असतील, काही जर कळत नसेल तर तुम्ही स्वतः प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. हे मला मी हे मटेरियल तुम्हाला शेअर केलेलं आहे गुगल क्लासरूम मध्ये, ते तुम्ही बघा आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला डाऊट्स किंवा काय प्रॉब्लेम्स वाटू लागले की मला तुम्ही कॉल करू शकता किंवा मला व्हॉट्सअप मेसेज करू शकता, विचारू शकता डाऊट्स. पण त्याच्यासाठी तुम्ही अभ्यास करणं गरजेचं आहे. So the next point is Python variables. Now what is variable? तुम्ही व्हेरिएबल, तुम्हाला माहित आहे व्हेरिएबल कुठं असतो, तुम्ही मॅथमॅटिक्स मध्ये देखील बघताय व्हेरिएबल्स असतात. x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, हे व्हेरिएबल आहे. म्हणजे x ला मी काहीतरी व्हॅल्यू घेऊन ठेवलेली असते, ती व्हॅल्यू बदलता येते म्हणून आपण त्याला व्हेरिएबल म्हणतोय. तशा पद्धतीचं आपण व्हेरिएबल्स या ठिकाणी पायथॉन मध्ये देखील आपण घेऊ शकतो. व्हेरिएबल इज ए नेम which is used to refer memory location. Variable is also known as the identifier and used to hold a value. म्हणजे व्हेरिएबलला आपण काहीतरी व्हॅल्यू देऊ शकतो. कळतंय का? आपल्याला जशी पाहिजे तशी आपण व्हेरिएबलची व्हॅल्यू सेट करू शकतो. तर अशा पद्धतीने व्हेरिएबल्स देखील आपल्याला पायथॉन प्रोव्हाइड करतं. So in the Python we don't need to specify the type of variable because Python is a type infer language and smart enough to get the variable type. म्हणजे काही प्रोग्रामिंगच्या वेळेला आपल्याला पायथॉन व्यतिरिक्त ठिकाणी आपल्याला ज्यावेळेला आपण व्हेरिएबल डिफाइन करतो, एखादा व्हेरिएबल डिफाइन करतो, त्यावेळेला तो व्हेरिएबल कोणत्या टाईपचा आहे ते पहिला सांगावं लागतं. म्हणजे तो नंबर आहे, काही तो डेटा आहे, काय तो काय आहे, कोणता आहे व्हेरिएबल, कोणत्या टाईपचा आहे ते डिफाइन करावं लागतं. बट द पायथॉन डोंट नीड टू स्पेसिफाय द टाइप ऑफ व्हेरिएबल बिकॉज पायथॉन इज ए व्हेरी स्मार्ट इनफ टू गेट द व्हेरिएबल टाइप. म्हणजे तो स्वतः त्याला कळतोय की आलेला डेटा हा कोणत्या टाईपचा आहे, व्हेरिएबल कोणत्या टाईपचा आहे. व्हेरिएबल नाव आहे, नेम आहे, काय व्हेरिएबल नंबर आहे, काय व्हेरिएबल काही डिजिट्स आहेत, काय कोड आहे, त्याला ते कळतं. Okay, so this is the one of advantages on other programming. So variable name can be a group of both letters and digits. व्हेरिएबल हा ग्रुप असू शकतो, कशाचा, लेटर आणि डिजिट्सचा. लेटर म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला लेटर्स, आणि डिजिट्स म्हणजे डिजिट्स. But they have to begin with a letters or an underscore. म्हणजे व्हेरिएबलचं जे नाव आहे, आपण व्हेरिएबल नेम म्हणजे काय म्हणतो की x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 5. हे x y z हे काही व्हेरिएबल्स आहेत. मग x इज इक्वल टू 5, ही 5 इथे x ची व्हॅल्यू झाली, बरोबर आहे. तर x y z हे व्हेरिएबल्स आहेत. म्हणजे व्हेरिएबलचं नेम काय, नाव काय आहे, नेम ऑफ द व्हेरिएबल इज x or y or z. Okay, so the name of variable should be start with the letters only
और और अंडरस्कोर म्हणजे काय अंडरस्कोरनं किंवा लेटरनं त्याची सुरुवात असली पाहिजे. म्हणजे जे नाव असणार आहे तुमचं त्या व्हेरिएबलचं ते व्हेरिएबलचं नाव कसं असणार आहे सुरुवातीचा शब्द हा सुरुवातीचा अक्षर हे एकतर अक्षर असणार आहे किंवा ते एक अंडरस्कोर असणार आहे. त्या ठिकाणी डिजिट्स नसणार आहे सुरुवातीचे लेटर हे डिजिट नसणार आहे त्या ठिकाणी काही अक्षर असणार आहे. It is recommended to use lowercase letters for variable name. कळतंय का? It is recommended to use lowercase letters for the variable name. या ठिकाणी काही एक्झाम्पल दिलेलं आहे RAHUL कॅपिटल RAHUL and RAHUL both are two different variables. ते दोन वेगवेगळे आहेत बट इट इज रिकमेंडेड टू यूज द लोअर केस लेटर्स फॉर व्हेरिएबल. आता काय रूल्स आहेत ते बघूया. द रूल्स फॉर द पायथॉन व्हेरिएबल्स. रूल्स फॉर पायथॉन व्हेरिएबल. आता एखादा व्हेरिएबल आपल्याला डिफाइन करायचा असेल तर त्याच्या काय रूल्स आहेत हे आपण चर्चा करणार आहोत. ओके सो you can see here the first rule is the first character of variable must be an alphabet or underscore. म्हणजे जो पहिले कॅरेक्टर जे असणार आहे नावातील त्या व्हेरिएबलचं जे नाव आपण डिफाइन करणार आहे त्या नावातील पहिले कॅरेक्टर शुड बी ए अल्फाबेट और अंडरस्कोर. मी आता थोड्या वेळापूर्वी तुम्हाला सांगितलं तशा पद्धतीने ते एकतर अंडरस्कोर असलं पाहिजे किंवा अल्फाबेट असलं पाहिजे. म्हणजे सुरुवातीचं अक्षर हे सुरुवातीचे कॅरेक्टर हे काय असता कामा नये एखादा डिजिट किंवा इतर काही असता कामा नये तर ते काय असलं पाहिजे अल्फाबेट किंवा अंडरस्कोर यानं स्टार्ट होणार. नाउ द नेक्स्ट इज ऑल द कॅरेक्टर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट कॅरेक्टर मे बी अन अल्फाबेट ऑफ लोअर केस अप्पर केस अंडरस्कोर और एनी डिजिट. कळतं? म्हणजे डिजिट म्हणजे 0 ते 9 पर्यंतचा नंबर. म्हणजे त्या व्हेरिएबलचं नावामध्ये जर पहिलं जे अक्षर आहे ते फक्त काय असलं पाहिजे अंडरस्कोर किंवा एखादा अल्फाबेट असला पाहिजे आणि त्याच्यानंतरचं जे कॅरेक्टर आहे ते काही असू शकतं. ते लोअर केस एक असू शकतं अल्फाबेट किंवा अप्पर केस असू शकतं किंवा अंडरस्कोर असू शकतो किंवा आपण डिजिट पण घेऊ शकतो. 0 ते 9 पर्यंत कोणताही. ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आयडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी व्हाईट स्पेस स्पेशल कॅरेक्टर एटसेट्रा. म्हणजे त्याच्यामध्ये व्हाईट स्पेस चालत नाहीये आणि स्पेशल कॅरेक्टर चालत नाहीये. नेम व्हेरिएबलच्या नेम मध्ये कोणतं स्पेशल कॅरेक्टर आणि स्पेस नाही चालत. ओके identifier name must not be similar to any keyword defined in the language. म्हणजे लँग्वेज मध्ये ऑलरेडी एखादा असणारा कीवर्ड आपण व्हेरिएबलचं नेम म्हणून यूज करू शकत नाही. व्हेरिएबलचं नेम हे इतर कीवर्डला मॅच होता कामा नाही. आयडेंटिफायर नेम्स आर केस सेन्सिटिव्ह. फॉर एक्झाम्पल माय नेम अँड माय नेम इज नॉट द सेम. कळलं का? तर आयडेंटिफायरचं नेम जे आहे ते सेन्सिटिव्ह आहे. सेन्सिटिव्ह म्हणजे काय माय नेम हे जर आपण नाव ठेवलं असेल त्याचं आणि नंतर आपण शोधत असेल की माय नेम याच्या साह्याने म्हणजे कॅपिटल एम आय आणि या ठिकाणी एन कॅपिटल आहे सर ते सेम नाहीये हे लक्षात घ्या. तर या ठिकाणी काही एक्झाम्पल्स आहेत. एक्झाम्पल ऑफ व्हॅलिड आयडेंटिफायर्स. व्हॅलिड आयडेंटिफायर्स म्हणजे कळतं म्हणजे व्हेरिएबल आपण व्हॅलिड नाव म्हणतो फक्त नेम ऑफ दी व्हेरिएबल और नेम ऑफ दी आयडेंटिफायर्स व्हॅलिड असतील तर कोणकोणते स्मॉल ए 1 2 3 1 2 3 स्मॉल ए 1 2 3 और अंडरस्कोर एन हे देखील असू शकतं. एन अंडरस्कोर 9 हे देखील असू शकतं. लक्षात येते ए 1 2 3 और अंडरस्कोर एन और एन अंडरस्कोर 9 ह्या प्रकारे आपण
त्या व्हेरिएबलचं नाव ठेवू शकतो. ओके, and the examples of invalid identifiers. So these are the invalid identifiers. Okay, आता हे invalid का आहेत? आता invalid का आहेत हे मला तुम्ही सांगणार आहात. आता तुम्ही अनम्यूट करा, स्वतःला अनम्यूट करा आणि you can guess why these names are invalid. So first is 1A. So this is invalid. Now why this is invalid? Can anyone tell me why the name is invalid? पहिले लेटर डिजिट असल्यामुळे ते इनव्हॅलिड हा आहे. हा, इनव्हॅलिड का आहे तर जे पहिलं कॅरेक्टर आहे ते पहिलं कॅरेक्टर एक आपण काय घेतलेलं आहे, डिजिट घेतलेला आहे, म्हणजे नंबर घेतलेला आहे. So we already have some rules, and according to those rules, number is not valid. Number नाही चालणार आपल्याला फर्स्ट लेट कॅरेक्टर म्हणून. ओके, then second, in the second, for this symbol and 4 n4 अशा पद्धतीचं काहीतरी नेम आहे. So this is also invalid. Now why this is invalid? कोण सांगतं? कोण सांगते? सेकंड नेम का इनव्हॅलिड आहे? कोणाला येते का पुन्हा तुमच्यापैकी? कोण सांगू शकतं सेकंड नेम का इनव्हॅलिड आहे? हॅलो, अनम्यूट करा आणि सांगा. हॅलो, ऐकू येते सर्वांना? तुम्ही थोडस सर्वांनी काही मिनिटांसाठी तुमचे व्हिडिओ ऑन करा. काही मिनिटांसाठी तुमची व्हिडिओ ऑन करा, म्हणजे तुम्ही आहात की नाही मला कळू दे. आता एका विद्यार्थ्याने केलेला आहे, मी स्क्रीन शेअर करतो तुम्हाला, तुम्ही बघा तुम्ही किती जण व्हिडिओ ऑन करताय आणि किती नाही करत ते तुमच्या लक्षात येईल. You can check yourself where you are. So सगळेजण प्रेझेंट आहात पण उत्तर कोणीच देत नाही. तसं का? उत्तर नाही देत तुम्ही. आता बघा, हे फक्त इतके लोक प्रेझेंट आहात, दिसते का? हे फक्त एवढे लोकच प्रेझेंट आहात तुम्ही, आणि प्रेझेंट असून तुम्ही उत्तर देत नाही आहे. सेकंड कॅरेक्टर जे आहे ते का, सेकंड जे नेम होतं ते का इनव्हॅलिड आहे मी प्रश्न विचारत होतो. बघा, दिसतंय हे जे सेकंड नेम आहे काय आहे? मी रेड केलेला आहे एन अँड दिस इज 4. एन आणि हे पर्सेंटचं काहीतरी आहे सिम्बॉल आणि 4. हे का इनव्हॅलिड आहे कोण सांगतं तुमच्यापैकी? स्पेशल कॅरेक्टर यूज केलं. यस, तर त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे? स्पेशल कॅरेक्टर श्रीधर शिंदे एकटाच उत्तर देतोय, सगळेजण बाकीचे का नाही देत? बाकीच्यांना नाही काय कळत हे काय इनव्हॅलिड आहे? तर या नेम मध्ये एक स्पेशल कॅरेक्टर यूज केलेला आहे आणि अकॉर्डिंग टू रूल प्रमाणे स्पेशल कॅरेक्टर यूज करायचं नाहीये. हे बघा, हे स्पेशल कॅरेक्टर काय म्हणतंय? आयडेंटिफायर्स नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी व्हाईट स्पेस और स्पेशल कॅरेक्टर. स्पेशल कॅरेक्टर यूज केलं त्यामुळे हे इनव्हॅलिड झालं. तर तुम्ही प्रोग्रामिंग करताना अशा पद्धतीची ही प्रिकॉशन काळजी घेतली पाहिजे की आपण रूल फॉलो करतोय का. ओके, नाव विल डिस्कस फॉर द थर्ड नेम. आता हे इनव्हॅलिड आहे हे कोण सांगतोय कशामुळे इनव्हॅलिड आहे? हा, दिसतंय का सर्वांना?
फोर्थ जे नेम आहे ते इनव्हॅलिड आहे का? कोण सांगतं? हॅलो, बोला. मुलींच्या पैकी कोण सांगतंय का? स्पेस यूज केलाय. हा, दीप्ती संगपाळ. हॅलो, हॅलो, तर काय केलंय त्या ठिकाणी n आणि 9 यांच्यामध्ये स्पेस दिलेला आहे. सो दिस इज ऑल्सो इनव्हॅलिड. स्पेस आर नॉट अलाउड. स्पेस अलाउड नाही. ओके, स्पेस अलाउड नाही. So we have to take the precaution when we are assigning any type of the name for any variables. त्या व्हेरिएबलचं नाव सेट करताना आपल्याला ह्या प्रिकॉशन्स घ्यायला लागणार. हे these are the rules. And you must know the rules for assigning the variable name. Okay. तर नेक्स्ट लेक्चरला तुम्ही जे थोडंसं वाचून या, हे महत्वाचे आहेत रूल्स, ते तुमच्या लक्षात राहणं गरजेचं आहे व्हेरिएबल डिफाईन करताना. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्लेअरिंग व्हेरिएबल अँड असाइनिंग व्हॅल्यूज. म्हणजे व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर करतो काहीतरी नाव आणि त्याला व्हॅल्यू असाइन करतो. बरोबर आहे, काहीतरी नाव डिक्लेअर करतो आणि व्हॅल्यू असाइन करतो. आता मी समजा तुम्हाला सांगितलं स्मॉल a is a variable name. Is it valid? Yes. Small a is valid. See, this is the name of a variable. A is equal to 10. दिसतंय का सर्वांना? a is equal to 10. हॅलो, अनम्यूट करा. a is equal to 10 दिसतं का? मी तुम्हाला इथे हे माझं कर्सर दिसते का स्क्रीनवरती? हो सर, दिसतंय. हा, a equal to 10 is a variable. आता a हा व्हेरिएबल असणार आहे, a हा व्हेरिएबलचं नाव असणार आहे आणि 10 काय असणार आहे? 10 is the value of variable a. Okay, this is a valid name of variable. आता this is also valid. name is equal to Ravi. name is equal to name is equal to Ravi. आता नेम हे जे काय आहे name is also a valid name of variable. व्हेरिएबलचं नेम असू शकतं, कारण का या ठिकाणी पहिले डिजिटने यूज केलेलं लेटरच आहे. ओके, बाकी ठीक आहे सगळं. सॅलरी नावाचं एक व्हेरिएबल आहे. ओके, so the Python does not bound us to declare variable before using in application. It allows us to create variable at required time. म्हणजे त्या टाइमलाच आपल्याला व्हेरिएबल क्रिएट करायला अलाउड केलं जातं. We don't need to declare explicitly variable in Python. When we assign any value to the variable, that variable is declared automatically. आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो असं नाही सांगावं लागत. त्या ठिकाणी ज्याला आपण डिक्लेअर करतो ते ऑटोमॅटिकली ते असाइन करतात ते व्हॅल्यू. ओके, ऑटोमॅटिकली. आता इथे डिक्लेअर केलं a is equal to 10. त्याच्या अगोदर नाही सांगावं लागत की आम्ही व्हेरिएबल डिक्लेअर करणार आहोत a equal to 10. आपण डायरेक्ट व्हेरिएबल असं डिक्लेअर करू शकतो. ओके, अँड द इक्वल ऑपरेटर इज युज्ड टू असाइन व्हॅल्यू टू द व्हेरिएबल. आता व्हेरिएबलची व्हॅल्यू देताना आपल्याला नियम काय सांगितलाय की इक्वल टू साइन यूज करायचं दोघांच्या मध्ये. ए या बाजूला नेम आहे व्हेरिएबलचं आणि 10 हे काय व्हॅल्यू आहे. हे व्हेरिएबलचं नेम काय आहे ए आणि व्हेरिएबलचं व्हॅल्यू काय आहे 10. म्हणजे ए हा नेम आहे आणि 10 ही व्हॅल्यू आहे. हा झाला व्हेरिएबल. तर याच्यामध्ये इक्वल टू साइन आपल्याला यूज करावं लागणार. हा त्याचा नियम आहे. आता या ठिकाणी काही एक्झाम्पल आहे, तुम्ही बघू शकता. दिसतंय का स्क्रीनवर? a इक्वल टू 10 डिफाईन केलेला आहे. a हा व्हेरिएबलला 10 असं नाव दिलंय. त्यानंतर नेम नावाचा व्हेरिएबल आहे आणि त्याला व्हॅल्यू आहे त्याची रवी. त्यानंतर सॅलरी नावाचा एक व्हेरिएबल आहे अँड द व्हॅल्यू ऑफ सॅलरी व्हेरिएबल इज 20,000. ओके,
67. आता हे 3 व्हेरिएबल्स आपण डिफाइन केलेले आहेत. ओके, ए इक्वल टू 10, नेम इक्वल टू रवी अँड सॅलरी इक्वल टू 20,607 अशी काहीतरी डिफाइन केलेले हे व्हेरिएबल्स आहेत आणि त्यांचे हे व्हॅल्यूज आहेत. ओके, आता ज्या वेळेला आपण प्रिंट ए देतो किंवा प्रिंट नेम आणि प्रिंट सॅलरी, कळतंय का? मी फक्त हे दाखवतो या ठिकाणी, फक्त बघा काय लिहिलंय, प्रिंट ए, प्रिंट नेम आणि प्रिंट सॅलरी असं ज्या वेळेला म्हणेन त्यावेळेला नेमच्या ऐवजी आपल्याला काय प्रिंट होणार आहे, तर त्याचं नाव काय आपण जे डिफाइन केलंय ते, कळते का? नेम हे एक व्हेरिएबल आहे आणि त्याची व्हॅल्यू काय आहे, नेम या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती आहे, रवी ही व्हॅल्यू आहे. तर सॅलरी, प्रिंट सॅलरी, सॅलरी म्हटल्यावर त्यानं फक्त सॅलरी SALARY टाईप नाही करणार, प्रिंट करणार नाही, तर ते काय प्रिंट करणार, प्रिंट कर म्हटल्यानंतर सॅलरी प्रिंट कर म्हटल्यावर ते 20,000 प्रिंट करणार. नेम प्रिंट कर म्हटल्यानंतर काय प्रिंट करणार आहे, रवी असं प्रिंट करणार आहे. आणि प्रिंट ए प्रिंट कर म्हटलं तर त्याला माहित आहे की ए ची व्हॅल्यू काय आहे 10, त्यामुळे काय प्रिंट करणार आहे 10 असा डिजिट तुम्हाला प्रिंट करणार आहे. तर हे झाले इनपुट, आपण दिलेले इनपुट हे असे असणार आणि त्याचे आउटपुट आपल्याला काय मिळतील बघा. आउटपुट दिसतंय का, 10 रवी 20,000 हे आउटपुट आहे. हे इनपुट काय दिलं, प्रिंट ए, प्रिंट नेम, प्रिंट सॅलरी. तर हे आपण असाइन केलेलं आहे. नेम म्हणजे काय, रवी आहे, सॅलरी हे काय 20,000 व्हॅल्यू आहे, त्या व्हॅल्यू सेट केलेले आहे. आणि आउटपुट ज्यावेळेला आपण म्हणतोय प्रिंट ए, प्रिंट नेम, प्रिंट सॅलरी, त्यावेळेला 10 रवी आणि 20,000 ह्या ठिकाणी दिसतंय सर्वांना? आउटपुट दिसतोय का? हा, 10 रवी आणि 20,000 हे आउटपुट मिळालं. हे इनपुट आपण काय दिलं, प्रिंट कर बाबा ए, प्रिंट नेम, प्रिंट सॅलरी म्हटल्यावर त्यानं काय प्रिंट केलं, 10 रवी 20,000. कारण का, नेम इज ए व्हेरिएबल अँड द व्हॅल्यू ऑफ नेम इज रवी. ओके, म्हणून ते त्याचं प्रिंट केलं. हे कळतंय सर्वांना? अशा पद्धतीचे प्रोग्राम आपल्याला बनवायचे, रन करायचे. आता मल्टिपल असाइनमेंट. Now, in this multiple assignment, Python allows us to assign a value to multiple variables in a single statement, which is also known as multiple assignment. आता multiple assignment म्हणजे काय, एकाच व्हेरिएबलसाठी ओके सॉरी एकच व्हॅल्यू ही वेगवेगळ्या व्हेरिएबलसाठी आपण असाइन करू शकतो. समजा एक 10 हा नंबर आहे आणि ती एक व्हॅल्यू आपण सेट करतोय कशाची, वेगवेगळ्या व्हेरिएबलची. पहिला व्हेरिएबल आहे x, दुसरा व्हेरिएबल आहे y, तिसरा व्हेरिएबल आहे z आणि तिन्ही व्हेरिएबलची किंमत मी 10 अशा पद्धतीने सेट करू शकतो. ओके, and we can apply multiple assignment in two ways, either by assigning a single value to multiple variables or assigning multiple values to the multiple variables. म्हणजे एकच व्हॅल्यू देऊ शकतो आपण वेगवेगळ्या व्हेरिएबलसाठी किंवा वेगवेगळ्या व्हेरिएबलसाठी वेगवेगळ्या व्हॅल्यू आपण असाइन करू शकतो एकाच वेळेला ॲट अ टाइम. ओके, सो यू कॅन सी हिअर, लक्षात दिसते का तुम्हाला हे, assigning the single value to the multiple variables. वेगवेगळ्या व्हेरिएबल्सला मी एकच व्हॅल्यू देतोय. कशी देतोय, दिसते तुम्हाला ही स्क्रीन, x इक्वल टू y इक्वल टू z. x हा एक व्हेरिएबल आहे, y हा दुसरा व्हेरिएबल आहे, z हा तिसरा व्हेरिएबल आणि त्याची व्हॅल्यू दिली आहे इक्वल टू 50. म्हणजे x ची व्हॅल्यू होणार आहे 50, y ची व्हॅल्यू देखील 50, z ची व्हॅल्यू देखील 50 असणार. हे त्याला ते समजणार आहे की व्हेरिएबल्स वेगवेगळे जरी असले तरी प्रत्येकाची व्हॅल्यू सेम. मग ज्या वेळेला आपण प्रिंट y किंवा प्रिंट z अशी ज्या वेळेला आपण कमांड देतो त्यावेळेला आपल्याला आउटपुटला काय मिळणार आहे सांगा बघू, 50 50 50 50 असे आपल्याला आउटपुट मिळणार आहे. हे झालं काय, असाइनिंग सिंगल व्हॅल्यू टू द मल्टिपल व्हेरिएबल्स. ओके, now assigning multiple values to the multiple variables.
तर त्यासाठी आपल्याला कॉमा यूज करता येतो. ओके, A, B, C. ओके, 5, 10, 15. 5, 10, 15. म्हणजे प्रिंट A म्हटल्यानंतर आपल्याला काय दिसणार आहे? 5 दिसणार आहे. प्रिंट B म्हटल्यानंतर 10 आणि प्रिंट C म्हटल्यानंतर 15. अशा पद्धतीनं असाइनिंग मल्टिपल व्हॅल्यूज टू द मल्टिपल व्हेरिएबल्स हे देखील अलाउड असणार आहे. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टँडर्ड डेटा टाइप. स्टँडर्ड जरा फास्ट होते काय? तुमच्या लक्षात येते काय काय सांगायचं काय चालू आहे? आपण ज्या वेळेला हे प्रॅक्टिकली करून पाहणार आहोत त्यावेळेला तुमच्या ते सर्व काही लक्षात येणार आहे. पण आता तुम्हाला एक थोडंसं थिअरी माहीत असावी म्हणून आम्ही सांगतोय. स्टँडर्ड डेटा टाइप्स. आता डेटा टाइप कोणकोणत्या प्रकारचा डेटा आहे? तर पायथॉन प्रोव्हाइड्स द व्हेरियस स्टँडर्ड डेटा टाइप that defines the storage method on each of them. नंबर्स असणार आहेत. ओके, तर नंबर्स बघा कोणकोणते? नंबर स्टोर्स numeric values. Python creates the number object when a number is assigned to the variable. म्हणजे व्हेरिएबलला जेव्हा आपण नंबर असाइन करतो त्यावेळेला ते नंबर न्यूमेरिक व्हॅल्यू आपल्याला डिस्प्ले करणार आहे किंवा असाइन करणार आहे. कळते का? म्हणजेच काय? एक्झाम्पल A = 3, B = 5 हे पॉइंट असणार आहे. कळते का? A = 5 आणि B = 3 अशा पद्धतीने आपण नंबर देखील असाइन करू शकतो व्हॅल्यू. ओके, म्हणजे हा डेटा झाला 5, 3 हा डेटा झाला किंवा ती व्हॅल्यू झाली. A, B हे काय झाले? व्हेरिएबल्स. तर पायथॉन कशाला सपोर्ट करतोय? नंबर मे बी ए इंटिजर, लॉंग, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स. म्हणजे कॉम्प्लेक्स टाइपचा नंबर असेल तरी चालू शकतं, फ्लोट असेल चालू शकतं किंवा इंटिजर चालू शकतं. ओके, ह्या सगळ्याला सपोर्ट करते पायथॉन. ओके, दिस इज द फर्स्ट point, that is number. Now the next number here है. Now the next is string. String. What is the string? String म्हणजे string. The string can be defined as the sequence of characters represented in a quotation mark. तर स्ट्रिंग हे काय असतं? इज ए सिक्वेन्स ऑफ कॅरेक्टर. म्हणजे वेगवेगळे कॅरेक्टर आपण एकत्र घेऊन एक सिक्वेन्स बनवतो. दॅट इज द स्ट्रिंग. आणि हे स्ट्रिंग रिप्रेझेंट करायसाठी वी हॅव टू यूज द कोटेशन मार्क. इन पायथॉन वी कॅन यूज सिंगल, डबल, ट्रिपल कोटेशन टू डिफाइन ए स्ट्रिंग. स्ट्रिंग डिफाइन करायसाठी कोटेशन मार्क, सिंगल, डबल, ट्रिपल कोटेशन मार्क आपण यूज करू शकतो. ओके, सो हियर देयर इज ए example for string 1 str1 दिसतंय? str1 is equal to hello java point. okay, string 1. string 2 how are you. हे दोन स्ट्रिंग आहेत. म्हणजे या कोटेशन मार्क मध्ये लिहिलेलं जे काय सगळे जे कॅरेक्टर्स आहेत इज ए स्ट्रिंग. सो हे दोन स्ट्रिंग आहेत त्या ठिकाणी, hello, java point and what is this second string is how are you. हे दोन स्ट्रिंग आहे डिफाइन केलेले आहेत. आणि ज्या वेळेला मी प्रिंट स्ट्रिंग 1 0 2 म्हणतो, ज्या वेळेला मी त्याला म्हणणार आहे, ज्या वेळेला मी प्रिंट str1 आणि ब्रॅकेट मध्ये हे 0 2 ज्या वेळेला मी ते लिहिणार आहे त्यावेळेला मला आउटपुटला काय मिळणार आहे सांगा बघू. आउटपुटला मिळणार आहे काय? मिळणार आहे आउटपुटला मिळणार आहे 0 2 म्हणजे स्ट्रिंग 1 मधील फर्स्ट आणि सेकंड लेटर. ओके, ज्या वेळेला मी प्रिंट str1 म्हणणार आहे आणि 4 लिहिणार आहे त्याच्या 4 नंबरचा कोण आहे बघा इथे. 4 नंबर 1 2 3 4 कोण आहे? L आहे. L त्या ठिकाणी मला डिस्प्ले होणार आहे. किंवा स्ट्रिंग 1 स्टार 2 म्हणजे 2 वेळा स्ट्रिंग हा हे होणार. तुम्हाला कदाचित इथं आउटपुटला दिसेल, नाही घेतलेलं. तर या ठिकाणी ज्या वेळेला इथं स्टार 2 आहे त्यावेळेला 2 टाइम्स ते सेम स्ट्रिंग प्रिंट होणार. हे थोडं पुढे गेल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. पण स्ट्रिंग म्हणजे काय? ए सिक्वेन्स ऑफ कॅरेक्टर. म्हणजे फक्त कॅरेक्टर्स आहेत आणि ते कशामध्ये लिहिलेले? कोटेशन मार्क मध्ये लिहिलेले. दॅट इज द स्ट्रिंग. आणि नंबर हा नंबर. देन
next is list. The list can be contain the data of different types. ओके, आता आज हे घेऊया का नको, मला वाटते आपल्याकडे 2-3 मिनिट आहे, थांबलेलं बरं आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण चर्चा करणार आहोत. तर थोडंसं काही लोक सर्वांनी हे आहे की अनम्यूट करा थोडं, आणि सर्वांनी म्हणण्यापेक्षा काही लोकांनी ज्याला शक्य ते अनम्यूट करा आणि सर्वांनी कॅमेरा ऑन करा. कॅमेरा ऑन करा तुमचं, थोडंसं डिस्कशन करायचं आहे 2 मिनिट मला तुमच्याशी. कोण बोलतोय तुमच्यापैकी, बोला. घरी आहात तुम्ही, कॅमेरा ऑन करा. सगळ्यांनी ऑन करा कॅमेरा तुमचा. माळी, हॅलो स्नेहल माळी, समजते का तुम्हाला काय चाललंय? हो सर, समजते. समजतंय. हां बरं, मग काही शंका काही प्रॉब्लेम्स असतील तर विचारू शकता तुम्ही. तुम्ही हॅलो श्रद्धा जाधव, पाहिलंय काय तुम्ही क्लासरूम वरती, गुगल क्लासरूम वरती आम्ही टाकलंय ते? हा सर, पाहिलंय, जॉईन पण झालोय. होय काय? पाहिलंय सर. माळी बघितलीस का तू ते? हो पाहिलं सर. ती घ्या आणि तसा अभ्यास तुम्ही थोडंसं वाचा करा. आणि मला वाटते की इंटरनल तुमची कधी? पुढच्या आठवड्यात सांगितलं. मग मला असं वाटतं की माझ्या युनिट मधलं तुम्हाला इंटरनलला क्वेश्चन येणार नाहीत कदाचित. जे आपले तुम्हाला कोण शिकवत अजून, जे अमन चौधरी सर जे आहेत ते शिकवतात, त्यांच्या टॉपिक मधील काही क्वेश्चन्स येऊ शकतात. माझ्या टॉपिक मधील कदाचित शक्यता कमी आहे क्वेश्चन्स येण्याची, पण प्रिपरेशन तुम्ही थोडंसं त्याचं पण करा, काय जास्त करू नका, कदाचित नाही येणार. चालते, अजून काही शंका असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता किंवा व्हॉट्सअप करून विचारू शकता. ओके, काय हरकत नाही. चालतंय, आता भेटू पुढच्या आठवड्यात, त्याच्या पुढच्या आठवड्यात. ओके, ठेवू, बंद करू फोन? हा हा सर. हो सर. जा